प्यारे विद्यार्थियों, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੋਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਵਿਊ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ, वन टू मैनी, वन टू वन रिलेशनशिप्स जिहड़े आ उन्हां नूं दर्शाउंदा है। इहदे विच एक ओनर रिकॉर्ड हुंदा वा ते उस ओनर दा अगे एक मैंबर जां एक तो वधेरे मैंबरस हो सकते हैं। अगर ओनर एक आ ते मैंबर भी एक आ ते वन टू वन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता वा। अगर ओनर एक आ ते मैंबर एक तो ज़्यादा वा, वन टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर ओनर एक तो ज़्यादा वा, दो आ या तीन आ और मैंबर भी ज़्यादा वा तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता वा। जिस तरह यह वाली डायग्राम जी हैगी नैटवर्क मॉडल ऑफ कस्टमर लोन डाटाबेसिस दिखा रही है। ये जिस तरह फस्ट दो कस्टमर आ C1 C2 राहुत ते रूही, इन्हां दा अगे जिहड़ा हैगा वा एक इन्हां नूं जिहड़ा लोन आ वो L1 जिहड़ा हैगा वा वो असाइन होया वा। जां इस तरह कह सकते हैं कि दो जिहड़े हैगे ओनर आ ते एक मैंबर आ, तो असी कह सकते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप आ। अगे जिहड़ा हैगा C3 चाहत जिहड़ा हैगा वा एक ओनर आ और उहदे जिहड़े हैगे L2 ते L3 दो मैंबर आ, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप आ। अगे हैगा वा C4 ते L4, ये हैगा वन टू वन रिलेशनशिप। सो इस तरीके दे नाल जिहड़े हैगे आ ये जिहड़े आ ये वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं दर्शाउंदा वा। जदों कि जिहड़ा हायरारकीकल मॉडल सी उहदे विच ओनली जिहड़े हैगे सी वन टू मैनी रिलेशनशिप जिहड़े हैगे सी कवर अप हुंदे सी। जे असीं सैंपल डाटाबेस दा नैटवर्क व्यू देखिए तो ये देखो ये विच साफ नज़र आ रहा वा कि S1 S2 एंड S3 जिहड़े तीन सप्लायर आ, अगों जिहड़े हैगे आ ये 250 300 500 250 500 तो 300 जिहड़ियां हैगियां वा क्वांटिटीज़ जिहड़ियां हैगियां वा ये सप्लाई करते आ। और ये जिहड़े पार्ट्स सप्लाई करते हैं वो करते हैं P1 P2 P3 एंड P4। तो ये साफ नज़र दिखाई देंदा ग्राफ दे विच कि ये जिहड़े रिकॉर्ड्स हैगे आ ये लिंक्स के थ्रू एक दूसरे दे नाल कनैक्टेड होए आ कि किहड़ा सप्लायर किहड़ी क्वांटिटीज़ जिहड़ी हैगी आ वो सप्लाई कर रहा वा और उस सप्लाई कीते पार्ट का नाम की आ। तो ये जिहड़ा हैगा असीं कह सकते हैं कि ये ग्राफ्स जिहड़ा हैगा वा ये लिंक्स जिहड़े हैगे आ वो एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड को जोड़ते हैं और इस ग्राफ के विच ये सारा जिहड़ा हैगा प्रदर्शित किया गया वा। और जे असी नैटवर्क मॉडल के ऑपरेशनस की गल करिए तो ये भी उस तरह इंसर्ट ऑपरेशन जिहड़ा हैगा वा वो हुंदा वा। इंसर्ट ऑपरेशन का मतलब है कि जदों असी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना वा तो असी लिंक की एडजस्टमेंट करते हैं। जिस तरह सपोज करो S1 सुनीत जिहड़ा हैगा वा एक सप्लायर जिहड़ा हैगा वा ये क्वांटिटीज़ जिहड़ियां हैगियां सप्लाई कर रहा 250 तो ये जिहड़ी है असी एक होर क्वांटिटी जिहड़ी हैगी आ ये सप्लाई करनी शुरू कर दिंदा वा। तो वो ये एडजस्ट करनी आ तो असी 250 ते 300 के इन बिटवीन जिहड़ा लिंक आ ये जिहड़ी हैगी आ वो लिंक की एडजस्टमेंट करके जिहड़ा हैगा वा इंसर्ट ऑपरेशन करांगे। इस तरीके दे नाल ही असी अगर अपडेट ऑपरेशनस करने आ तो अपडेट ऑपरेशनस दे विच भी जिहड़ा हैगा वा असी जिहड़ा हैगा पर्टिकुलर जिहड़ा रिकॉर्ड आ उहदे विच अगर असी वैल्यू चेंज करते हैं तो असी लिंक्स के थ्रू जाके देखांगे। सपोज कर असी किसी पर्टिकुलर सिटी का जिहड़ा हैगा नाम वो चेंज करते हैं तो सानू जिस जगह के उत्ते वो नाम आउंदा वा उत्थे उत्थे लिंक्स के थ्रू जाके सानू जिहड़ी हैगी आ अपडेशन करनी पवेगी। इस तरह की असी डिलीट ऑपरेशनस करते हैं तो डिलीट ऑपरेशन के भी असी जिहड़ा हैगा वा लिंक रिमूव कर दिंदे आ और उहदे विचों जिहड़ा रिकॉर्ड आ उहनूं गायब कर दिंदे आ। तो इस तरीके दे नाल जिहड़े हैगे आ लिंक्स की एडजस्टमेंट करके जिहड़े हैगे आ असी इंसर्ट डिलीट ऑपरेशनस करते हैं और लिंक की मदद के नाल ही असी अपडेट ऑपरेशनस जिहड़ा हैगा वो परफॉर्म करते हैं। जे असी नैटवर्क मॉडल को कनकलूड करिए तो असी कनकलूजनस के देख सकते हाँ कि जदों असी अगर असी लिंक्स जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं सही तरीके दे नाल एडजस्ट नहीं करते
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਤਰਤੀਬੀ। ਸੋ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਜਾਂ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਅਨੋਮਲੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਟੈਚਡ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟਾਈਪਸ। ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ 1 to many ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ 1 to 1, 1 to many ਤੇ many to many ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਸੈਸ। ਡਾਟਾ ਸੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਓਨਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਤੇ ਓਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਓਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। The network model is better than the hierarchical model in isolating the programs from complex physical storage details। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾਬੇਸ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਆਂਸੀ ਸਪਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ। ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਦਾ ਹੋਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕੰਟੇਨਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਨੋਮਲੀਜ਼। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਤਰਤੀਬੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ
ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।